Thank you. And hello, 감사합니다. everyone. 여러분 I'm very 안녕하십니까? happy to be with you today on the occasion of the 30th SBS 창사 anniversary of 30주년을 SBS. 맞아 I know it's 버추얼하게나마 only 여러분과 virtually, but 함께하게 this is the 되어 best we 기쁘게 can do under these 생각합니다. conditions. And I want to talk to you 저는 about the 현재 future 글로벌 of 위기를 our 맞이한 species 우리 in 인류의 light 미래에 of the 대해 current global 이야기하고자 crisis. 합니다. Humans came to rule 인간이 this 지구를 planet 지배할 수 있었던 because 것은 we humans are the 인간만이 only 다수가 animals that can 협력해서 상황에 cooperate 유연하게 flexibly 대응할 in 수 very 있는 large numbers. 유일한 동물이기 On the 때문이었습니다. individual level, 한 we 개체로 are 봤을 not 때 more 우리는 powerful than 침팬지나 chimpanzees 코끼리, or elephants or even pigs. 심지어 If I 돼지보다도 강할 had to 수가 없습니다. fight against a 제가 만약에 chimpanzee, 침팬지하고 I'm quite 1대1로 convinced 싸웠다면 that chimpanzee will 분명히 win. 침팬지가 승리했을 But 것입니다. pit 1,000 그러나 humans 1000명의 인간과 against 1000마리의 1,000 chimps, 침팬지가 and the humans will 붙는다면 win 인간은 easily 쉽게 이길 수가 for the simple 있습니다. reason that 왜냐하면 1,000 chimps can never 1000마리의 cooperate 침팬지는 effectively. 결코 효과적으로 협력을 할 수가 없기 Cram 때문입니다. thousands of 1000마리의 침팬지를 into 예를 Wall 들어 Street, 월스트리트나 or the Vatican, or the 바티칸 또 Maracanã 마라카나 football stadium, 축구장에 and you will 모아두었다면 get complete 대혼란이 chaos. 일어났을 것입니다. Cram thousands of 그러나 humans 1000명의 into these 인간을 places. 그런 곳에 And what you 모아두었다면 get is trade networks, 무역 religious festivals, and 네트워크가 sports 생성되고 contests. 종교, 축제, All the 또 스포츠 major 경연이 achievements 펼쳐졌을 of 것입니다. humankind, 인류의 모든 from 성취는 building the pyramids 피라미드 to 건설에서부터 flying to the 달 moon, 착륙에 were the 이르기까지 result 이 모든 not 것은 of 한 개인의 individual 천재성에서 genius, 비롯된 것이 아니라 but of cooperation 무수한 사람들의 between countless 협력의 strangers. 산물이었습니다. Now, what 자, does all 그러면 that tell us 이것이 about 코로나 the 사태에 COVID 대해서 crisis? 어떤 의미를 Many 가질까요? people worry 많은 that 사람들은 humanity is now 인류가 너무 losing its 분열된 ability to 것이 cooperate, 아닌가 becoming 하고 increasingly 걱정을 합니다. divided. 그래서 협력의 Can humans still 능력을 cooperate to 우리가 overcome this 잃어버린 것이 pandemic 아닌가 and the 하고 other 걱정을 합니다. challenges we 인류가 face? 팬데믹과 And 같은 if 도전에 not, 맞서서 can 과연 we have 협력을 통해서 any 이것을 hope 극복할 수 for the 있을까요? future? 만약에 아니라면 과연 So let's 인류에게 start with 미래가 the good 있을까요? news. 그럼 The good 희소식부터 news is 전해드리겠습니다. that as 희소식은요, surprising as it may 여러분이 sound, 듣고 놀라실지 모르겠지만 humankind today is 오늘날의 actually 인류는요, more united 과거 어느 than ever 때보다도 before. 더 단합되어 We 있습니다. cooperate 그리고 better than 과거 어느 ever. 때보다도 더 1,000 잘 years 협력하고 ago, 있습니다. humankind was 1000년 전만 divided 해도 into 인류는 thousands 수천 of 개의 개별 separate groups 집단으로 분리가 되어 which had 있었고요. little or no 또 상호 contact with 교류도 each other. 거의 서로 Today, in 없었습니다. contrast, 반면 all humans 오늘날의 belong 인류는 to a single 하나의 단일한 글로벌 global civilization, 문명에 속해 and they 있고요. share many 상당수의 common 같은 ideas and 아이디어와 institutions. 제도를 공유하고 있습니다. Think about politics, for 정치를 example. 보십시오. 1,000 years ago, 1000년 there 전에 were many different political models in 세계에는 different parts of the 다양한 world. 다른 정치적 Tribes, 모델들이 kingdoms, 있었습니다. city 부족, states, 왕국, and empires. 도시국가, 제국 등 Some 다양했습니다. empires, like the Chinese 중국 같은 Empire, 제국은 believed that they were 자신만이 the 세계 only 유일의 legitimate 합법적인 political 정치 체제라고 entity in the 믿었고요. entire world, 다른 and they 정치 refused 체제를 to recognize 동급으로 any 인정을 other 하지 political 않았었습니다. entity as their equal. No wonder then that even 그러니 서로 neighboring 국경을 human groups 인접하고 had 있는 difficulty 국가들마저도 agreeing on common 공통의 외교적인 diplomatic 절차나 protocols, 국제법에 not to mention 합의하지 않았습니다. international laws. Each society had its own 반면 political paradigm and found it difficult to understand and 오늘날의 respect alien 세계는 political concepts. 단일한 정치적인 패러다임을 Today, in 수용하고 contrast, 있습니다. there is a single 과거에는 political paradigm 다 everywhere. 자체적인 정치적인 The planet 패러다임을 is divided 갖고 between 있었죠. about 200 sovereign 오늘날은 states, 전 세계가 which generally 200여 개의 agree 주권 on 국가로 the 구성이 same 되었고요. diplomatic 이들 protocols 모두 and on the 일반적으로 same 동일한 외교 절차와 international 국제법을 laws. 따르고 있습니다. China, Korea, 중국, France, and 한국, 프랑스, Brazil 브라질은 have many 분명 차이가 differences, of 있지만 course, but they all 이들 국가 have 모두가 the same 기본적으로 basic 주권 political 국가라는 model, 같은 정치 the 모델을 sovereign 따르고 state, 있고요. and all acknowledge one 모두가 another, at least 이론적으로는 in theory, 서로를 as 동등한 equals. 주체로 인정하고 있습니다. In pre-modern times, 전근대 humans 시대에는 followed not just 인류의 정치 different 체제뿐만이 political 아니라 systems, but 경제 also 모델도 diverse 매우 economic 다양했습니다. models. People in East Asia, the 동아시아, Middle East, 중동, Europe, and 유럽, America had 아메리카 very 사람들은 different ideas 각기 about money, 돈, trade, 무역, taxation, 세금, and employment. 고용에 대해서 There 나름의 was 아이디어를 no 가지고 있었고요. global currency, 글로벌한 no 통화도 global 없었고 brands, 글로벌한 and no 브랜드나 globally 글로벌한 accepted trade rules 무역 or 규칙이나 economic 경제 theories. 이론도 존재하지 Today, in 않았습니다. contrast, there 반면 are 이제는 global currencies, 글로벌한 trade 통화, rules, 교육의 and theories. 규칙, 또 경제 Whether you 이론이 live in 엄연히 Seoul 존재합니다. or New York, 여러분이 서울에 in 살든 Cairo 뉴욕에 or New 살든 Delhi, 카이로나 your 뉴델리에 daily 살든 routines 여러분의 and 일상과 economic 여러분의 functions 경제 활동은 depend on the same 같은 경제 economic 이론, theories, 같은 the 기업들, same 또 corporations, 같은 and the same 은행들에 banks. 의존하고 있습니다. If the finance 만약에 minister of Korea 한국의 and the finance 재무장관과 minister 이스라엘의 of, say, 재무장관이 Israel 오늘 만나서 meet 오찬을 for 한다면 lunch,
두 사람은 같은 경제 언어를 사용하여 비교적 쉽게 경제적 협약을 체결할 수 있을 것입니다. 그리고 통합된 글로벌 경제의 가장 좋은 예는 달러일 것입니다. 달러 자체는 내재적인 가치가 없습니다. 그냥 채색된 종이일 뿐이죠. 그걸 뭐 먹을 수도 없고 마실 수도 없는 종이일 뿐입니다. 그러나 거의 모든 사람들이 이 채색된 종이를 굉장히 가치롭게 여깁니다. 심지어 미국과 미국 정치를 증오하는 이슬람 근본주의자들도 달러를 소유하고 싶어 합니다. 하지만 인류의 통합을 가장 잘 보여주는 것은 뭐 경제나 정치적인 관점보다는 자연계나 신체를 보는 우리의 관점이라고 생각합니다. 만약에 여러분이 1000년 전에 아팠다면 여러분이 어디에 살고 있는가가 큰 차이를 만들어냈었을 것입니다. 유럽, 인도, 동아시아의 의술은 굉장히 제각기 달랐습니다. 인체와 질병의 원인에 대한 개념도 상이했습니다. 또 치료에 대한 개념도 달랐고요. 그러니까 유일하게 유럽, 아시아, 아프리카, 미국이 가졌던 공통점은 세계 어디든 어린이의 3분의 1은 성인이 되기 전에 사망한다는 것이었고요. 전 세계의 평균 기대 수명이 50을 넘기지 못한다는 것이었습니다. 반면 오늘날 만약 여러분이 아프다면 어디에 사는가는 그렇게 중요하지 않습니다. 서울이건 로마건 뉴욕이건 여러분은 만약에 아프다면 다 비슷하게 생긴 병원으로 갈 것이고요. 같은 의대를 나오고 또 같은 의학 이론을 따르는 의사들이 같은 글로벌한 제약회사가 생산한 약을 거의 같은 방식으로 처방할 것입니다. 한국 의사, 이탈리아 의사, 미국 의사들 모두가 인체는 세포로 구성되어 있고 질병은 병원균이나 박테리아로 야기되고 백신은 우리를 보호해줄 것이라고 믿습니다. 따라서 모든 사람들은 단일한 한 문명에 귀속되어 있습니다. 우리 모두가 국가를 구축하는 법, 경제를 구축하는 방법, 또 병원을 짓는 법에 다 동의하고 있습니다. 이것은 놀라운 발전입니다. 물론 같은 글로벌 문명 내에서도 분명 차이와 갈등은 있습니다. 그것은 마치 가족과 같은 것이죠. 우리가 싸울 때도 외부인보다는 우리의 가족 구성원과 더 많이 싸우게 되는 것과 마찬가지죠. 그러나 이러한 싸움도 그 빈도나 치명도는 더욱 낮아지고 있습니다. 사실 오늘날의 뉴스를 보면 그렇지 않은 듯이 보이지만 지금의 세상은 인류 역사상 가장 평화로운 시대입니다. 물론 아직 전쟁이 남아있는 곳들도 있습니다. 저는 중동 출신이기 때문에 더욱더 절실히 느끼고 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 우리가 전체적인 글로벌한 큰 그림을 간과해서는 안 될 것입니다. 지금 우리가 사는 세상은 전쟁보다는 자살로 더 많은 사람들이 죽고요. 화약보다는 설탕이 내 생명에 더 위협적이고 평균적으로 타살보다는 자살로 죽을 확률이 더 높고요. 또 테러로 인한 폭발보다는 기름진 음식을 너무 많이 먹어서 사망할 확률이 훨씬 더 높습니다. 오늘날 인류가 얼마나 통합되었는가를 알려면 잠시 월드컵 축구를 생각하면 됩니다. 2018년에 저는 베를린의 브란덴부르크 게이트 가까이에 서서 수만 명의 독일인들과 함께 한국이 승리한 한독전을 지켜보았던 것을 기억합니다. 월드컵은 국가 간의 치열한 경쟁이죠. 그리고 사람들은 자신들의 국가 대표팀을 열렬히 응원합니다. 하지만 동시에 월드컵은 놀라울 정도로 글로벌 화합을 보여줍니다. 한국과 독일이 축구 경기를 하려면 먼저 양국은 동일한 경기 규칙에 대하여 합의해야 합니다. 1000년 전이라면 생각할 수가 없었겠죠. 한국과 독일 선수들이 러시아에서 만나서 축구 경기를 한다는 것은 상상조차
상상조차 못할 일이었습니다. 양국 선수들이 어떻게 러시아 온다 하더라도 경기 규칙에 대해서 합의를 하지 못했을 것입니다. 그러나 오늘은 이것이 가능합니다. 이것은 놀랄 만한 글로벌 화합을 보여주는 것입니다. 이것이 코로나 바이러스에 대해서는 우리에게 무엇을 시사할까요? 코로나 바이러스는 인류에게 그다지 엄청난 위협은 아니라는 것을 의미합니다. 사실 인류는 과거 이보다 훨씬 더 큰 위협을 성공적으로 극복해냈습니다. 인류는 14세기의 흑사병으로 인하여 아시아와 유럽 인구의 거의 3분의 1이 사망했습니다. 코로나 바이러스는 흑사병보다 훨씬 더 약한 질병입니다. 그리고 인류는 14세기보다 훨씬 더 강합니다. 더 통합했기 때문이죠. 흑사병이 퍼졌던 그 시대에는 국가 간 협력이 거의 없었고 과학은 발전 초기 단계에 머무르고 있었습니다. 특히 의학은 더욱 그랬죠. 사람들은 바이러스나 세균이 존재한다는 것조차도 몰랐습니다. 당시 사람들은 전염병의 유행은 흑마술 때문이거나 아니면은 신이 내린 벌이 아닐까라고 생각을 했고 스스로를 어떻게 보호해야 할지도 몰랐습니다. 반면에 코로나 바이러스의 경우에는 과학자들이 전 세계적으로 합력해서 2주 만에 원인 바이러스를 규명하였고 코로나 바이러스 DNA의 염기 서열까지도 밝혀냈습니다. 우리는 이 바이러스를 쉽게 퇴치할 수 있습니다. 다만 그러기 위해서는 협력해야 합니다. 인간이 바이러스와의 전쟁에서 유리한 이유는 바이러스와 달리 협력할 수 있다는 것입니다. 한국에 있는 바이러스는 브라질에 있는 바이러스에게 어떻게 사람들을 감염시키면 되는지 조언해 줄 수 없습니다. 그러나 한국에 있는 의사가 아침에 발견하는 것으로 브라질에서는 저녁에 환자의 생명을 구할 수 있습니다. 반대로도 마찬가지죠. 다 이것은 좋은 소식입니다. 하지만 걱정되는 것도 있습니다. 코로나 바이러스가 인류를 멸망시킬 수는 없지만 세 가지 다른 것들이 인류를 파괴시킬 수 있습니다. 오늘날 인류의 3대 적은 핵전쟁, 생태학적 붕괴, 그리고 파괴적 기술의 부상입니다. AI가 단적인 예죠. 이 세 가지는 이 시대의 대표적 문제이자 본질적으로 글로벌한 문제들입니다. 이 세 가지의 문제는 하나의 국가가 해결할 수 없습니다. 예를 들어서 한국 정부가 핵전쟁이나 생태학적 붕괴로부터 자국을 보호하기 위해서는 반드시 일본, 중국 및 미국 정부와 협력해야 합니다. 마찬가지로 AI나 생체공학 기술에 대해서 걱정한다 하더라도 한국 정부가 이런 기술들을 혼자 힘으로 규제해 줄 것을 바랄 수는 없습니다. 만약 한국이 자율무기 체계의 생산을 금지하고 아기의 유전자 조작을 금지한다고 생각해 봅시다. 그렇다 하더라도 미국이 킬러 로봇을 생산하고 중국의 엔지니어들이 유전자 조작을 통해서 슈퍼 인간을 만든다면 무슨 소용이 있겠습니까? 얼마 가지 않아 한국도 규제를 풀어서 뒤처지지 않으려고 할 것입니다. 이러한 파괴적 기술의 잠재적 효과가 워낙 크기 때문에 글로벌 협력을 통해서만 규제가 가능한 것입니다. 여기에 코로나 바이러스가 진짜 위험한 이유가 있습니다. 코로나 바이러스는 그 자체로 인류를 멸망시킬 수는 없습니다. 그러나 그로 인해서 국가 간의 갈등이 초래될 수 있고 이에 따라 핵전쟁, 생태학적 붕괴 그리고 파괴적 기술에 함께 대처하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다. 21세기에 생존하기 위해서는 글로벌 협력을 강화해야 합니다. 그런데 불행히 오늘날 일부 정치인들은 의도적으로 글로벌 협력을 망가뜨리고 있습니다. 이들은 글로벌리즘과 내셔널리즘은 본질적으로 상호 배치될 수밖에 없다고 주장하고 따라서 내셔널리즘을 취하고 글로벌리즘을 버려야 한다고 사람들을 설득합니다. 그러나 이것은 위험하고 잘못된 생각입니다. 내셔널리즘과 글로벌리즘은 서로 배치되지 않습니다. 내셔널리즘의 핵심은 외국인을 미워하는 것이 아니라 결국 같은 국민을 사랑하는 것이기 때문입니다. 21세기에 자국민의 안전과 번영을 지키고자 한다면 외국과
협력할 수밖에 없습니다. 따라서 훌륭한 내셔널리스트는 이제 동시에 글로벌리스트라야 합니다. 글로벌리즘이라고 해서 범세계적인 정부를 세우고 모든 국가 전통을 포기하고 국경을 열어 무한대로 이민자를 받아들인다는 뜻은 아닙니다. 그것이 글로벌리즘은 아닙니다. 글로벌리즘이란 특정한 글로벌 규범을 지키기로 약속하는 것입니다. 글로벌 규범이란 개별 국가의 독자성을 용납하지 않는 것이 아닙니다. 다만 국가 간의 관계를 규제하는 것입니다. 역시 또 좋은 예가 월드컵 축구입니다. 앞서 언급한 것처럼 월드컵은 국가 간 벌이는 경쟁입니다. 하지만 동시에 글로벌 화합을 기반으로 합니다. 서로 경쟁하는 국가들이 통일된 축구 규정에 합의할 수 있다면 마찬가지로 경쟁하는 국가들은 핵전쟁과 생태학적 붕괴 그리고 AI와 같은 파괴적 기술을 방지하고 규제하는 방안에 대해서도 합의할 수 있을 것입니다. 물론 축구보다는 어렵겠지만 불가능하지 않습니다. 결론적으로 인류의 미래는 우리가 내리는 결정, 즉 앞으로 코로나 위기에 대처하는 몇 달 동안 내리는 결정에 달려 있습니다. 가장 위험한 것은 바이러스 자체가 아니라 인간 내부의 악입니다. 즉 증오와 탐욕과 무지입니다. 우리는 위기 상황에서 증오를 부추길 수 있습니다. 예를 들어 국수주의적 지도자들은 코로나 사태 탓을 외국인들과 소수 집단에 돌립니다. 우리는 위기에 대응하여 탐욕을 부추길 수 있습니다. 예를 들어 일부 기업들은 위기를 돈 버는 기회로만 생각하고 있습니다. 우리는 위기에 대응하여 또한 무지를 부추길 수 있습니다. 예를 들어 어떤 사람들은 황당무계한 음모론을 믿고 퍼뜨리고 있습니다. 만약 이런 방식으로 반응한다면 위기를 극복하는 것은 훨씬 더 어려울 것입니다. 그리고 위기 후에 세상은 더 나빠질 것입니다. 더욱 분열되고 더욱 폭력적이며 더욱 빈곤한 세계가 될 것이고 핵전쟁, 생태학적 붕괴 그리고 파괴적 기술을 해결할 수 있는 능력을 잃은 세계가 될 것입니다. 그러나 우리는 위기에 대응하는 방편으로 증오와 탐욕과 무지를 택하지 않아도 됩니다. 인간으로서 우리는 그 대신 공감과 나눔과 지혜로 대처할 수 있습니다. 음모론 대신 과학을 믿고 외국인들을 비방하는 대신 그들과 협력하고 더 많은 것을 가지려고만 하는 대신 갖고 있는 것을 나눌 수 있습니다. 이렇듯 긍정적인 방법으로 위기에 대응한다면 위기 극복도 훨씬 쉬울 뿐만 아니라 포스트 코로나 시대의 세상은 훨씬 좋아질 것입니다. 미래에 또 팬데믹이 오더라도 또 AI 등의 파괴적 기술이 부상한다 하더라도 충분한 준비가 되어 있을 것입니다. 앞으로 몇 달 동안 인류는 현명한 결정을 내리기 바랍니다. 그리고 위기 이후에 더 좋은 세상이 올 것을 기대합니다. 감사합니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 유발 하라리 교수와의 특별 대담 진행을 맡은 SBS 아나운서 김소원입니다. 코로나19 이후 인류의 미래의 해안을 제시하는 세계적인 석학 유발 하라리 박사의 SDF 2020 기조연설 함께 하셨습니다. 그럼 지금부터는 본격적으로 유발 하라리 교수와 대담을 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하십니까? Hello, it's good to be here. 네, 안녕하십니까? 네, 교수님께서 계신 이스라엘도 지금 코로나19 영향에서 자유롭지 못한 상황이라고 알고 있습니다. 교수님께서는 이 상황을 어떻게 대처하고 계시는지요? Well, the country is not in a good shape. 네, 저희 이스라엘도 지금 문제가 많습니다. 가장 큰 문제는 사회 구성원들 간의 신뢰가 무너지고 있습니다. 특히 시민과 정부 사이에 불신이 커지고 있습니다. 수년 동안 이스라엘 사회의 다른 구성원들끼리 많은 어떤 분열이 있었습니다. 어떤 불신의 문화가 생겼고요. 뭐 언론을 믿지 못하고 서로 전문가를 믿지 못하게 되었죠. 그렇기 때문에
이런 국민과 언론과 전문가와 정부 간에 불신의 문화가 팽배해 있습니다. 그래서 지금 더 상황이 어려워지고 있습니다. 하지만 개인적으로는 저는 큰 영향을 받지 않는 것 같습니다. 왜냐하면 전 집에서 인터뷰를 하거나 아니면 책을 집필 중인데요. 제가 지금 사피엔스 그래픽 노블이라고 해서요. 인類역사에 대한 책을 쓰고 있습니다. 그래서 저는 개인적으로 크게 임팩트를 받고 있지 않지만 창밖에선 정말 당혹스러운 상황이 벌어지고 있어서 매우 안타깝습니다. 네, 충분히 짐작할 수 있는 상황인 것 같습니다. 이렇게 코로나 이후 세상에서 생존의 조건을 찾기 위한 노력이 전 세계 곳곳에서 계속 이어지고 있습니다. 이런 가운데 그 새로운 길을 모색하는 많은 분들이 유발 하라리 박사에게 여러 가지 질문을 보내주셨는데요. 자, 그럼 지금부터 하나씩 질문을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문은 영상을 통해 만나보시죠. 안녕하세요. 질병관리청장 정은경입니다. 교수님께서는 코로나 위기 극복을 위해 글로벌 연대와 공조의 중요성을 강조하셨습니다. 그러나 주요 선진국, 국제기구의 역할과 노력은 부족하다고 생각합니다. 이러한 상황에서 글로벌 연대와 공조를 강화할 수 있는 해법은 무엇이라고 생각하시는지 궁금합니다. 네, 한국의 정은경 질병관리청장의 질문이었습니다. 교수님 답변 부탁드리겠습니다. Yes. 네. There are two parts. 저는 두 가지 파트가 있다라고 생각합니다. 뭐 이렇게 했으면 좋겠다라는 생각인데요. 제가 뭐 정치인이 아니라서 저도 그렇게 할 줄은 모릅니다만 우선 우리가 해야 되는 것은 글로벌한 어떤 의료 계획이 있어야 됩니다. 이러한 전염병과 팬데믹에 대응하는 글로벌한 의료 계획이 있어야 되겠습니다. 이것은 전염병이기 때문에 지구상의 어느 한 나라에 발생을 해도 전 세계가 위험합니다. 예를 들어 한국이라든지 어떤 특정 국가에서 제대로 방역을 한다고 하더라도 이것이 팬데믹이기 때문에 질병이 다시 또 돌아올 수 있고요. 경제적인 또 정치적인 그런 임팩트는 뭐 팬데믹뿐만 아니라 모든 전 세계가 공유하는 것이거든요. 그래서 글로벌한 어떤 의료 계획 또는 메디컬 계획이 있었으면 좋겠고요. 그다음에 지금 또 한 가지 안타까운 것은 백신을 가지고 경쟁을 한다는 것이죠. 국가 간에 정보를 공유하지 않고 누가 먼저 백신을 만드는가로 경쟁을 하고 있고 먼저 백신을 만들어서 이것을 정치적으로 이용하려고 합니다. 다른 나라를 협박하거나 또는 자신의 이해를 위해서 사용하려고 하죠. 이렇게 되다 보니까 다른 나라에서 제공하는 데이터를 신뢰를 못합니다. 러시아 프로젝트의 데이터를 믿지 못하죠. 왜냐하면 분명히 러시아 정부가 자기 이해가 개입돼 있을 거라고 우리가 생각하니까요. 따라서 우리가 완벽하게 개방된 과학적인 공조 체제가 필요합니다. 데이터가 자유롭게 교류되고 왕래하면서 우리가 데이터를 취합할 수 있어야 되겠고요. 또 글로벌한 경제 계획이 필요하다고 생각합니다. 어떤 국가들 같은 경우에 지금 경제 붕괴 직전까지 갔습니다. 저는 뭐 한국 같은 경우에는 그렇게 걱정하지 않습니다. 상대적으로 부유한 선진국이죠. 또 미국도 그렇게 걱정하지는 않습니다. 팬데믹 상황 관리는 잘 못했지만 워낙 부유한 국가이기 때문에 견뎌내겠죠. 하지만 개도국들 같은 경우에 지금 붕괴될 수 있습니다. 그래서 글로벌한 어떤 경제 안전망이 없다면 많은 어떤 폭력이라든지 전쟁과 또 이민자들이 또는 난민들이 발생하면서 글로벌한 위기가 팬데믹이 끝나도 계속될 것이고요. 글로벌한 리더십도 없고 글로벌한 계획이 없다는 게 굉장히 당황스럽습니다. 그럼 글로벌한 리더십과 글로벌한 계획을 위해서는 훌륭한 정치 리더가 필요합니다. 저 같은 사람은 안 되죠. 미국의 행정부가 바뀐다면 조금 더 상황이 개선될런지도 모르겠습니다. 왜냐하면 현재 미 행정부는 아무것도 안 했을 뿐만 아니라 그것보다 더 못했죠.
오히려 더 부정적인 영향을 끼쳤다고 생각합니다. 왜냐하면 WHO 같은 국제기구가 어떤 전 세계적인 공조를 하려는 것을 방해하는 행위까지 했었거든요. 앞으로의 정치적인 글로벌 네. 리더십이 더 향상되길 바랄 뿐입니다. 따끔한 지적과 함께 질병에 대비한 효율적인 국제 공조에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 다음은 SDF 관객께서 보내주신 질문을 골라봤습니다. 읽어드리겠습니다. 유발 하라리 박사께서는 인간이 협력할 수 있다는 점을 상당히 긍정적으로 바라보는 시각을 갖고 계십니다. 하지만 인간은 협력으로 역경을 헤쳐가기도 하지만 갈등으로 파국을 맞이한 역사도 실제로 존재를 합니다. 현재 상황에서도 이런 인간의 협력을 낙관하는 21세기 스토리는 과연 무엇일까요? 라고 적어주셨는데요. 교수님 답변 부탁드립니다. Well, I'm not sure I'm optimistic. 제가 뭐 꼭 낙관론자인지는 모르겠습니다. 최근에는 글로벌 협력이 약화되고 있기는 합니다. 그러나 제가 낙관하는 이유는 두 가지입니다. 아까도 언급했지만요. 첫 번째, 우리는 과거 어느 때보다도 더 협력적이 되었습니다. 그래서 이것을 보면 우리가 협력할 수 있는 능력은 있다는 것을 알 수가 있습니다. 뭐 정치적인 의지는 꼭 반드시 있는 것은 아니지만 그 가능성을 보여줍니다. 효과적인 글로벌 협력이 가능하다는 것을 보여주고 있습니다. 두 번째는 이 세계에 공동의 적이 있다고 말씀드렸죠. 사람들을 단합시키고 싶으면 가장 쉬운 방법은 공동의 적을 찾아내는 것입니다. 대부분 그 적은 인간이죠. 꼭 그것이 좋은 것은 아닙니다만 이번의 경우에는 모든 사람에게 위협이 되는 세 개의 적이 있습니다. 한국인, 일본인, 이스라엘, 미국인 모두들에게 위협이 되고 있는 것들이죠. 글로벌한 생태학적인 위기가 닥친다면 그것은 모든 사람들에게 피해를 가져다 줄 것이고 AI가 통제 불가능하게 되어서 글로벌 일자리 시장의 교란을 가지고 오고 인간의 자유에 위협을 가하게 된다면 이것은 모든 사람에게 동시에 공포를 안겨줄 것입니다. 그리고 또 우리가 우리의 이러한 공동의 이익에 초점을 맞추고 우리를 분열시키는 것에 초점을 맞추지 않는다면 아마도 이렇게 글로벌한 협력을 할 타당한 이유가 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 그냥 모호하게 좋으니까 협력하자 이런 것이 아닙니다. 우리는 지금 생존의 위기를 맞고 있습니다. 그리고 이로써 인류라고 하는 종이 이 지구상에서 사라질 수도 있습니다. 이것은 또 먼 미래의 일이 아닙니다. 지금 우리가 살아있는 동안에도 일어날 수 있는 일입니다. 따라서 우리의 이익을 위해서라도 우리는 협력해야 합니다. 우리가 이런 공동의 문제에 대해서 좀 더 많은 논의를 했으면 좋겠습니다. 우리를 분열시키는 이유가 아니라 이러한 공동의 적 때문에 협력을 해야 합니다. 인류에게는 공동의 문제가 있기 때문에 협력이 가능하다는 그런 지적이었습니다. 자, 그러면 다음 질문을 영상을 통해 만나보겠습니다. 안녕하십니까. 방송통신위원회 위원장 한상혁입니다. 5G망을 통해 코로나가 전파된다는 등 인포데믹은 탈진실의 시대를 부추기고 있습니다. 진지한 저널리즘은 가짜뉴스와 집단적 확증 편향에 밀려 위축되고 있습니다. 저널리즘의 미래를 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요? 네, 또 하나의 위기, 저널리즘의 문제를 지적해 주셨는데요. 교수님 답변 부탁드립니다. 저는 자명하다고 생각합니다. 특히 이 팬데믹 상황에서 자유 언론이라는 것은 필수적입니다. 이 팬데믹이 전염병이 어떻게 시작되었는지는 잘 모르지만 우리가 역사적인 많은 경험을 가지고 있죠. 그래서 어떤 전체주의 체제 하에 자유 언론 없이는 오히려 이런 가짜
소식들이 더 횡행하게 되는 것이죠. 저는 뭐 음모론 같은 것은 믿지 않습니다. 어떤 사람이 나쁜 의도를 가지고 이 바이러스를 만들어서 전파시켰다라는 것은 전 결코 믿지 않습니다. 그렇지만 많은 경우에 그러니까 자유 언론이었고 전체적인 어떤 정치 체제가 있을 때는 특히 이런 위계 질서의 하단에 있는 사람들은 특히 나쁜 소식은 상부에 전달을 잘 하고 싶어 하지 않습니다. 게다가 또 객관적으로 독립된 언론이 없어서 정확한 뉴스를 보도하지 않고 또 보도가 억압이 된다면 이 문제가 발견되지 않고 있다 더 큰 문제로 비화되는 거죠. 체르노빌 같은 것이 좋은 예였습니다. 그렇기 때문에 자유 언론이라는 것은 사치가 아닙니다. 인류가 생존하기 위한 필수 요소입니다. 그래서 나쁜 소식이라도 힘든 소식이라도 정부나 또 이런 그 당국에서 발표하고 싶지 않아 하는 나쁜 소식이라도 전하는 그런 언론이 필요하다는 것이죠. 그런데 지금 이제 뭐 가짜 뉴스라든가 음모론들이 많이 늘어나는데요. 음모론 같은 경우도 나름 음모론이 유행하게 되는 것은 이유가 있는 것입니다. 왜냐하면 진리라는 것은 굉장히 복잡하고 어렵고요. 가짜 뉴스라든지 음모론이라는 것은 어차피 허구니까 만들어내는 것이기 때문에 아주 단순하고 쉽게 만들어준다는 거죠. 그래서 우리는 끊임없이 진리를 위해 싸워야 합니다. 뭐 예를 들어서 말씀을 드리자면 예를 들어서 사람들에게 진리를 전하는 게 이게 쉽지가 않습니다. 복잡합니다. 팬데믹 상황에서 이렇게 가짜 뉴스가 판을 치는 이유는 팬데믹은요. 이것을 이해하기 위해서는 굉장히 복잡한 과학적 또 생물학적인 작용을 이해해야 합니다. 이 바이러스가 뭔가 하는 것도 이해가 쉽지가 않습니다. 역사적으로는 사실 바이러스라는 게 존재하는지도 몰랐습니다. 이것을 발견한 지 뭐 100년밖에 되지 않았습니다. 바이러스라는 것은요, 살아있는 유기체적인 생명체도 아니에요. 왜냐하면 바이러스는 먹지도 않고요. 또 스스로 확대 재생 생산도 안 되고요. 바이러스라는 것은 어떤 유전적 코드일 뿐이에요. 그런데 굉장히 뛰어난 능력이 있어서 이 유전적 코드가 숙주의 세포로 침투해서 세포를 장악하는 것이죠. 그리고 인간의 세포에게 자기를 복제하게 만드는 것이죠. 자신의 유전적 코드를 복제해서 다른 세포에게 전파시킵니다. 전염시키는 것이죠. 그런데 이 과정이 얼마나 복잡합니까? 그리고 우리가 생활 속에서 경험하는 것과 너무 다르고 어렵다는 거죠. 우리 일상생활에서 바이러스는 보지가 않으니까요. 그러니까 사람들에게 이것을 그대로 전하고 과학적 진실을 이야기했을 때 사람들은 이해를 못하고, 그런데 어떤 사람이 나와서 어떤 음모론을 얘기하는 거죠. 어떤 억만장자가 실험실에서 이걸 만들어서 세계를 정복하려고 한다. 이런 것은 더 이해가 쉽단 말이죠. 그래서 이런 음모론이 아무래도 사람들에게 더 빨리 다가오는 것이죠. 그래서 언론인들, 저널리스트들은 힘든 길을 가야 합니다. 힘들지만 꼭 진리를 설명해 줘야 되고요. 전해줘야 되고요. 또한 시민들도 과학적인 교육이 꼭 필요합니다. 바이러스를 디테일하게 꼭 다 알 필요는 없지만 과학적 사고를 할 줄 알아야 됩니다. 내가 받는 정보들을 과학적으로 분석할 줄 알아야 됩니다. 이게 이제 사치가 아니라는 것이죠. 이건 필수라는 것입니다. 우리의 생존을 위해서. 왜냐하면 21세기의 정치적인 이슈들은 과학적 이슈들이 많습니다. 지금 팬데믹도 그런 경우가 되겠고요. 그래서 어떤 전염학적 또는 전염병에 대한 지식이 꼭 필요한 시대가 됐고요. 정치적으로 필요하게 됐고요. 기후 변화도 그렇고요. AI, 인공지능도 그렇고요. 우리 그러니까 시민들에게 과학 교육 또는 과학적 사고를 할 수 있는 교육을 제공해야 됩니다. 그런 기반이 없으면 자유 언론이 있다 하더라도 저널리스트들은 이런 가짜 뉴스와 음모론과 싸우기에 아주 힘든 들었습니다. 시간을 보낼 것입니다. 언론인의 노력과 더불어 대중 스스로의 노력에도 중점을 두어야 된다는 그런 지적이었던 것 같습니다.
다음 질문도 역시 영상으로 준비되어 있습니다. 함께 보시죠. 안녕하세요. 제주지사 원희룡입니다. 코로나19는 인류의 생존에 대한 근본적인 문제를 던지고 있습니다. 불확실성의 해소, 안정적인 교육 기회의 제공 등 미래 세대의 삶을 결정하는 부분에 대해 고민이 큽니다. 팬데믹, 기후변화, 그리고 인공지능 디지털 혁명 시대에 리더에게 필요한 것은 무엇일까요? 네, 원희룡 제주도지사의 질문이었습니다. 네, 교수님 답변 부탁드립니다. Well, I mean, there are many things that required of leaders. 리더에게 필요한 것은 많습니다. 특히 이렇게 위급 상황에서는 너무나 많은 것이 필요하죠. 하지만 제가 아까 언급한 것으로 돌아가서 말씀을 드리자면 이러한 시대의 리더들은 애국자라야 됩니다. 다만 애국심이라고 하는 것이 무엇인지 분명히 알아야 합니다. 애국이라고 하는 것은 외국인들이나 소수 집단에게 탓을 돌리는 것은 아닙니다. 애국이라고 하는 것은 국민들, 자국민들을 잘 돌보는 것입니다. 특히 팬데믹 시대에 있어서 이것은 협력을 의미합니다. 다른 사람들과 협력을 하는 것이 필요하고 여기에서 협력 대상은 외국인도 포함되고 동시에 국내에 있는 정치 경쟁자들과도 협력해야 되는 것을 뜻합니다. 아까 이스라엘의 경우를 얘기 들었죠. 그리고 사회 전반의 상호 신뢰가 무너진다고 말씀드렸는데 그것은 수년 동안 좋지 않은 리더십이 있었기 때문입니다. 민주주의 국가에서는 물론 다른 정치적 의견이 같이 존재하는 것이 당연합니다. 그리고 상대편 정적은 틀렸다. 그리고 그쪽들은 틀려먹었다. 바보다라고까지도 말할 수 있습니다. 하지만 그 사람들이 악하다고 말하면 안 됩니다. 왜냐하면 저쪽 편 사람들, 저쪽 정당은 나의 적이다라고 생각하기 시작하면 공동의 위기, 즉 팬데믹이라는 공동의 위기에 효과적으로 대처할 수가 없고 민주주의도 사라집니다. 미국의 경우를 생각해 보시면 있는데요. 미국에도 굉장히 심각한 문제가 있습니다. 리더십의 부재라는 심각한 문제를 최근에 앓고 있습니다. 미국을 보면 이제 미국인들이 서로를 미워하고 있습니다. 어느 외국인보다도 러시아나 중국인보다도 자국 내에 있는 반대편을 싫어합니다. 미워합니다. 그 이유는 좋지 않은 리더십이었기 때문이고 현 정부의 탓이 큽니다. 리더들, 정치인들이 바꿀 수 없는 것들도 많습니다. 바꿀 수 없는 것들이 있죠. 하지만 이러한 정치적인 리더들이 말하는 것과 행동하는 것은 통제할 수 있는 것들이죠. 그래서 정치인들은 자신들이 무슨 말을 하는지, 국내에 있는 다른 사람이나 외국의 사람들에 대해서 무엇을 말하는지 조심해야 합니다. 사람의 말은 씨앗과 같기 때문이고 그 씨앗은 다른 사람의 마음에 심어지기 때문이죠. 리더로서 무슨 말을 하면은 그 씨앗은 수천 명 또는 수백만 명의 마음에 심어집니다. 리더의 말이 증오나 무지에 가득 차 있다면 그것이 결국 수백만 명의 사람들의 마음에 퍼집니다. 사람들은 내가 진정한 리더다라고 말을 하기 좋아하죠. 그러면서 아무거나 생각나는 대로 말을 합니다. 안 됩니다. 생각과 입, 머리와 입 사이에는 벽이 필요합니다. 저도 잘 알죠. 남들도 알 것입니다만 제 머리에 그냥 마구 떠오르는 생각 중에 상당 부분은 좋지 않습니다. 그래서 그런 생각은 나오지 않죠. 그래서 저는 진정한 독자적인 리더보다는 책임 있는 리더가 필요하다고 생각합니다. 네. 교수님이 지적하신 리더의 조건, 어쩌면 팬데믹 시대에 가장 시급하고 절박한 문제가 아닐까라는 생각이 들었습니다. 자, 특별대담 마지막 질문은 제가 이 질문을 좀 골라봤습니다. 자신을 충분히 교육받지 못한 할머니라고 소개하신 분이 전해오신 질문인데요. 읽어드리겠습니다. 지금처럼 빠르고 복잡해진 세계의 변화를 따라가기가 너무나 벅찹니다. 변화에 잘 적응하고 싶지만 어쩔 수 없이 소외되고 있는 사람들에게 유발 하라리 교수님이 전해줄 수 있는 메시지가 무엇인지 궁금합니다. 라는 질문입니다. 교수님 부탁드립니다.
Well, first of all, I 네, I 솔직히 I find it hard to adapt to all the new 저도 technological 이런 새로운 기술 inventions all the 변화, time. I try to 이런 hold on, 이노베이션들, like whenever 이런 변화들 Microsoft 따라가기가 comes up with a new 어렵습니다. version of Word, 마이크로소프트에서 I have a panic 워드 attack. 새 버전이 No, 나올 때마다 keep the 저도 old 패닉 Windows, 상태에 keep the old. I don't want to learn the new 빠집니다. stuff. 아, It's 저는 difficult. 새 버전이 It's 필요 없어요. 옛날 버전 그대로 좋아요 해도 I think that 소용이 we can't 없습니다. stop the march 왜냐하면 of history and all the new technologies. 역사의 진보를 또는 기술의 발전을 우리가 막을 수가 없기 때문이죠. 그래서 어떻게 보면 어떤 겸허함과 자신감 이 둘 다가 좀 적당히 있어야 될 것 같아요. 이 세계가 변하면서 약간 나는 뒤처지는 게 아닌가 하는 느낌이 드는 것은 자연스러운 것입니다. 그 자체가 이제 스트레스가 될 수도 있는데 이런 변화가 있다는 걸 우리가 수용하고 이거 멈출 수가 없겠구나라는 것을 받아들여야죠. 그리고 우리가 이런 수용의 자세가 어떻게 보면 완전히 이걸 부정하든지 이걸 멈추려고 하는 것보다는 오히려 낫지 않을까 생각하고요. 그런 겸허함이 필요하고 그다음에 반면에는 자신감이 필요합니다. 내가 이게 새 기기는 못 만져. 아니면 뭐 소셜 미디어에서 뭐 어디 맛집 찾아가는 건 잘 못해. 그렇다 하더라도 모든 사람은 자기만의 고유의 소중한 가치가 있다는 것이죠. 고유한 소중한 능력이 있어요. 근데 그것이 어떻게 보면 이런 큰 변화 속에선 더 빛을 발하는 그런 가치들이 있습니다. 특히 이제 팬데믹 상황 속에서 우리가 가장 많이 느끼는 게 뭡니까? 사회적 관계, 인간적 관계 중요성입니다. 또 어떤 정신력의 중요성 이것을 더욱더 우리가 절실히 느끼게 되죠. 그러니까 오히려 나이 드신 분들, 많은 연륜이 있으신 분들이 그런 분들이 그 경험으로 젊은 사람들에게 조언을 주고 도움을 줄 수가 있습니다. 이건 굉장히 중요한 가치거든요. 우리가 인간인 이상, 인간은 사회적인 동물이고요. 사회적인 관계라는 것이 어떻게 보면 인간 사회에서 가장 중요한 것입니다. 우리 사생활에서도 그렇고 사회적으로도 가장 중요한 부분이거든요. 그래서 이것은 대체할 수가 없는 소중한 가치입니다. 사람들과 관계를 맺어온 그런 오랜 시간들 이것은 중요한 것이죠. 그래서 뭐 신기술을 뭐 기계 작동 이런 건 내가 이해를 못한다 하더라도 우리가 인간 기저에 있는 감정과 정서를 이해하는 것 이건 큰 능력이에요. 인간의 감정 체계는 큰 변화가 없습니다. 구석기 이후 변한 게 없어요. 우리의 신체라든지 우리의 정서 체계는요 구석기 이후에 변한 것이 별로 없습니다. 미래는 아마 바뀔지도 모르겠습니다. 어떻게 보면 지금 이 순간 이후는 우리가 볼 수 없는, 알 수 없는 우리가 영역으로 가서 우리가 전혀 다른 종으로 진화할지도 모르죠. 하지만 우리가 인간인 이상은 어떤 사회 심리적인 경험에 있어서는 사람들이 긴 인생을 통해서 경험하고 축적한 것이 굉장히 소중한 가치가 있는 것입니다. 그래서 이 소중한 경험들을 젊은이들에게 전수하고 또 젊은이들에게 지혜를 나눠줄 수 있는 것 이런 것들이 아주 소중한 공헌이 될 수 있다고 생각하고요. 그런 의미에서 자신감을 가지셔도 좋습니다. 아직도 여러분은 필요한 존재고 중요한 존재입니다. 사실 이번 질문을 주신 할머니뿐만이 아니라 우리 모두가 걱정해온 문제가 아니었나 싶은데요. 지금 답변을 들으니 어쩐지 따뜻한 위로를 받는 것 같은 그런 느낌마저 들었던 것 같습니다. 자, 지금까지 유발 하라리 교수와 인류가 구상해야 할 21세기 스토리에 대해 묻고 답하는 시간을 가져와 봤습니다. 참고로 올가을 유발 하라리 교수의 새 책 사피언스 그래픽 히스토리 볼륨 1 인류의 탄생이 30개 언어로 전 세계에 출판이 될 예정이라는 말씀도 드립니다. 유발 하라리 교수의 깊은 연구와 그의 통찰이 코로나 이후를 준비하는 세계에 새로운 길을 제시할 수 있기를 다시 한번 기대해 보겠습니다. 교수님 오늘 말씀 다시 한번 감사드립니다. Thank you.